ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഭാഗികമായിട്ടെങ്കിലും ചിന്തിച്ചത്. ഇപ്രകാരമുള്ള ഈ മഹാപകർച്ചവ്യാധിയിൽ ദൈവജനത്തിന് എടുത്തുപയോഗിച്ച് അതിനെ സമ്പൂർണമായി വിജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വജ്രായുധമാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന എന്നത് നാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഫലപ്രദമാകുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലും ജീവിക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് ദൈവം നൽകുന്ന വാഗ്ദത്തമാണ് അവൻ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്ന്, മരണകരമായ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ മരണകരമായ പകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്ന് യഹോവയാം ദൈവം തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ വിടുവിക്കുന്നു. തന്നിൽ ആശ്രയിക്കുകയും തന്നെ അനുസരിക്കുകയും തൻ്റെ വഴിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ വിടുവിക്കുന്നു. അപ്രകാരമുള്ള ഒരനുഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കാവലും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും നമുക്ക് അനുഭവമാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. 91-ാം സങ്കീർത്തനം ഇപ്രകാരമുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾക്കെതിരായുള്ള മഹത്തായ മൂർച്ചയേറിയ ആയുധമാണ്. ദൈവജനത്തിന് വിജയം പ്രാപിക്കുവാൻ തക്കോണമുള്ള അതിമഹത്തായ ആയുധമാണ്. വീണ്ടും നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ബാധയും നിൻ്റെ കൂടാരത്തിനടുക്കുകയില്ല, നിന്റെ സകല വഴികളിലും നിന്നെ പരിപാലിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും. ഇതൊക്കെ വലിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ്. ഈ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവ സ്വഭാവത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയണം. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും ജീവിച്ചു വന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് 91-ാം സങ്കീർത്തനം 91 പ്രാവശ്യം വായിച്ചിരുന്നാലും നമുക്ക് കഷ്ടത്തിലും പ്രയാസത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും സാമീപ്യവും അനുഭവമാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. What I was speaking was how the fasting prayer is going to help us in overcoming this great pandemic. We have read in the 91st Psalm, verse 3, that God promised everybody, the promise of God, He shall deliver you from the deadly pestilence. That is His promise. But whom He is going to deliver? That's a very important aspect we have to consider. He shall deliver you from the deadly pestilence. That you, who is that you? In the very first verse, the answer is there. He who dwells in the shelter of the Most High. You have to be living in the shelter of the Most High. It is Him that the Lord delivers from all pestilence. Deadly pestilence. Pestilence that is going to simply, disastrously kill the victims. Deadly pestilence. But there's a precondition, there's a prerequisite. He who dwells in the shelter of the Most High. You have to dwell in the shelter of the Most High. And that is possible only for His people who live in accordance with His principles, with His commandments. So, though we claim the promise, we cannot really experience it because we do not live a holy life. And when our life is tainted with sin, you cannot practice or you cannot experience this great deliverance from the Almighty God. And God has given us a great opportunity to come back to Him. He has told His people that by fasting and prayer, they can come back to His love and His grace. But today, the Christian community, the Christian world has forgotten that great principle of fasting and prayer.
We do not find fasting prayers in churches or congregations. This is what the Lord had commanded in Leviticus. The 10th of the 7th month Tisri should be observed as a day of atonement, so that you can come together and repent of your sins, afflict yourself, and then reconcile with the Almighty God. So to attain the promise given in Psalm 91, the mighty psalm, the mighty promise against pestilences, plagues, we have to gain holiness before Him. And that is possible only through fasting and prayer. Earlier again, I pointed out how the Lord had commanded the people of Judah to fast and pray so that He can deliver them from His anger, which has created famine, diseases, and drought. 3 times in the book of Joel, He had told that. He had commanded His people to fast and pray. Again, how the people of Nineveh were delivered from the anger of God because they fasted and prayed. So, fasting prayer plays a pivotal role in great disasters, dangers, and stalemates faced by the children of God. ഉപവാസപ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം വിശുദ്ധിയോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ജീവിതയാത്രയിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും നേരിടുമ്പോൾ, മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ, പകർച്ചവ്യാധി പോലെ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്ന, നമ്മെ തകർത്ത് കളയുന്ന പ്രയാസ പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതയാത്രയിൽ മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധി പ്രാപിച്ച പ്രാഗൽഭ്യം നേടി അവരെ തോൽപ്പിച്ച അനേക സംഭവങ്ങൾ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. When people are confronted with problems where they cannot go forward, where they are about to be destroyed like pestilences, you see, there people of God have fasted and prayed and have conquered the problems ahead. This is what we see in the Bible, many incidents. So there may be disastrous problems as severe or more severe than pestilences. But we see that people have overcome them, conquered them with fasting and prayers. ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ പോലെ ഭയാനകമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ അവയെ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും നേരിട്ട് വിജയം വരിച്ച അനേക ഭക്തന്മാരുടെ അനേക അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇന്ന് നാം ഇപ്രകാരമുള്ള കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭയാനകമായ പരിഭ്രമജനകമായ അവസ്ഥയെ നേരിടുമ്പോൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും നമുക്ക് അവയിൽ നിന്നും പഠിക്കുവാൻ കഴിയണം. ഏത് ഭയാനകമായ പ്രതിസന്ധിയെയും തകർക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് കഴിയും. എന്നാൽ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കടന്നു ചെല്ലണം. അതാണ് തിരുവചനത്തിലുള്ള അനേക സംഭവങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നാം 2 ദിനവൃത്താന്തം 20-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു രാജാവ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാൻ ഒരുമ്പെടുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. യഹോശാഫാത്ത് ഭയപ്പെട്ടു. അവൻ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച് യഹൂദയിലെല്ലാം ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. യഹോശാഫാത്ത് ഭയപ്പെട്ടു. അവൻ യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. യഹൂദയിലെല്ലാം ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരു രാജാവ് ഭയപ്പെടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഭയപ്പാടിൽ തൻ്റെ മുൻപിലുള്ള എല്ലാ വാതിലുകളും അടഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ആ രാജാവ്
തന്നെ സഹായിക്കുവാൻ തക്കതിരുവണ്ണം മറ്റാരുമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ യഹോവയെ അന്വേഷിച്ച് ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. You see, we find a king who seeks the help of the Almighty Lord in a great situation, dangerous situation where he will be completely wiped off. And he declares a fasting prayer. Is the King Jehoshaphat? Well, he is the 8th king of Judah. We find in 2 Chronicles chapter 20 verse 3, and Jehoshaphat feared and set himself to seek God and proclaim a fast throughout all Judah. So among the 8 God-fearing kings mentioned in the Bible, he is the 4th king. Actually, Jehoshaphat is the 4th king, not the 8th king, but the 4th king of Judah. There were 8 God-fearing kings, and he is the 4th king of Judah. He was afraid. Why was he afraid? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭയപ്പെട്ടത്? Verse 1 gives us the reason for his fear. The children of Moab and the children of Ammon, and with all the other people, the Ammonites, came against Jehoshaphat to battle. മോവാബ്യരും അമോന്യരും സേവ്യരുമായ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് അവനെതിരെ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. Jehoshaphat was a God-fearing king. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കുകയും തൻ്റെ രാജ്യത്തെ നയിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു രാജാവായിരുന്നു ജെഹോഷഫാത്ത്. അവന് യഹൂദയിലെ എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളെയും തകർത്ത് കളഞ്ഞു. മോശ സ്ഥാപിച്ച പിച്ചള സർപ്പത്തെ പോലും അവൻ തകർത്ത് കളഞ്ഞു. മോശ സ്ഥാപിച്ച പിച്ചള സർപ്പത്തെ മാത്രം അവൻ തകർത്തില്ല, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൻ തകർത്ത് കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ യഹോശാഫാത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തികൾ, എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള പൂജാഗിരികളെയും തകർത്തു. മോശ സ്ഥാപിച്ച പിച്ചള സർപ്പത്തെ, നെഹുഷ്ടാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിനെ തകർത്തത് അവൻ്റെ പിൻഗാമികളായിട്ട് അതേ തലമുറ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ഹിസ്കിയാവാണ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ആരാധന സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏകീകരിക്കുവാൻ തക്കതിവണ്ണമാണ് യഹോശാഫാത്ത് പ്രവർത്തിച്ചത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ 3 രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്, അമോന്യര്, മോവാബ്യര്, സെയൂന്യര്, ഇവരെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഈ രാജാവിനെ, ഈ രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തൻ്റെ സൈനിക ശക്തി കൊണ്ട് അവരെ നേരിടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. We find 3 nations joining together and advancing to conquer Judah. With his armies, he can never conquer them because they are too strong a force. He is helpless. He never spent his time in building up armies. He was looking after God's needs. He was trying to establish the principles of Almighty God. He removed all the altars and all the idols. So he was a very God-fearing king. And we find these 3 armies joined together and they were advancing towards him. He got the news and he was afraid because they would just wipe him away. So what did he do? He called for a fast. അവന് ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. Why did he declare a fast? Because only then his people will turn away from their sins. Only then they would find favor in the presence of the Almighty God. So that when they cry out to God, God will act for them. ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം തൻ്റെ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് യഹോശാഫാത്തിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നാം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുമ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ പലരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളുടേതായിട്ടുള്ള മൂർച്ച കുറഞ്ഞു പോകാറുമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറുപടി ലഭിക്കാത്തതെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല.
എന്തിനാണ് ഉപവസിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ അനേകർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ എത്ര തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഞാൻ കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം പാപമംഗലമായിരുന്നു, അവർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എത്ര തന്നെ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചാലും, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമ്മിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീർന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി നാം മാറുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് മറുപടി ലഭിക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന യഹോശാഫാത്ത് ക്രമീകരിക്കുന്നത്. അവൻ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. 13-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യഹോശാഫാത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനമനുസരിച്ച് യഹൂദ ജനമൊക്കെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഭാര്യമാരോടും മക്കളോടും കൂടെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നു. The entire people came. How did they come? All Judah came before the Lord with their little ones, with their children and with their wives. So all the families, everybody, they gathered together in Jerusalem, declaring a fast, seeking compassion from the Almighty God and seeking God, beseeching Him, deliver them from the mighty armies of those three nations. So they came and they prayed. Jehoshaphat led them in prayer. അവർ കടന്നു വന്നു. യഹോശാഫാത്ത് അവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നയിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ 12-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യഹോശാഫാത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും മർമ്മമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ഈ വലിയ സൈന്യത്തെ എതിർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല, എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിങ്കലേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ഈ വലിയ സൈന്യത്തെ എതിർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല. 3 സൈന്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാസൈന്യമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ എതിർക്കുവാനുള്ള കഴിവോ കെൽപ്പോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിങ്കലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തും. എൻ്റെ സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും? എൻ്റെ സഹായം ആകാശം സൃഷ്ടിച്ച യഹോവയിൽ നിന്നാകും. അപ്പോൾ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ മാർഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ, എല്ലാം പ്രതിബന്ധമായി തീരുമ്പോൾ, ജീവിതയാത്ര അവസാനിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ കഴിയണം. സഹായം വരുന്ന ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ കഴിയണം. ഇവിടെ ഏതാണ് യഹോശാഫാത്ത് ചെയ്തത്? അവൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നാം ഇന്ന് അപ്രകാരം ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ഈ വലിയ പകർച്ചവ്യാധിക്ക് പ്രതിരോധത്തിനോ പ്രതിവിധിക്കോ മരുന്നുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങനെ നേരിടണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇതിനെ തകർക്കുവാൻ ഇതിന് പ്രതിവിധിയായും പ്രതിരോധമായും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ചില രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തക്കതിനൊന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. അനേകരിപ്പോൾ ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ഇതിൽ ഇടപെടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. തിരുവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ അയക്കുന്നത് ദൈവമാണ്, അതിനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതും ദൈവമാണ്. എവിടെയായിരുന്നാലും പകർച്ചവ്യാധിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുന്നു. അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചികിത്സയില്ല. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ മറ്റൊന്നിനും കഴിയുകയുമില്ല. ഇവിടെ അപ്രകാരം ഒരു പതനത്തിലാണ് ഇവിടെ നാം ഇന്നായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്?
നമ്മൾ സ്വർഗോന്നതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണം. സ്വർഗോന്നതങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതാണ് പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത്. ഗിരികളിൽ കൺകൾ ഉയർത്തി ഞാൻ ഓതും, എവിടെയാണ് എൻ്റെ സഹായം. ഗിരികളിൽ കൺകൾ ഉയർത്തി ഞാൻ ഓതും, എവിടെയാണ് എൻ്റെ സഹായം. വരുമൻ സഹായം ഉലകമാകാശം ഇവയുളവാക്കിയ നിന്നാൽ. വരുമൻ സഹായം ഉലകമാകാശം ഇവയുളവാക്കിയ നിന്നാൽ. ആരുമില്ല നീ ഒഴികെ ചാരുവാനൊരാൾ പാരിലൻ പ്രിയ. നീറി നീറി ഖേദങ്ങൾ മൂലം എരിയുന്ന മാനസം നിന്തിരുമാർവിൽ ചാരുമ്പോഴല്ലാശ്വസിക്കുമോ, ആശ്വസിക്കുമോ. നിന്തിരുമാർവിൽ ചാരുമ്പോഴല്ലാശ്വസിക്കുമോ, ആശ്വസിക്കുമോ. നാം സഹായം വരുന്ന പർവ്വതങ്ങളിലേക്കാണ് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തേണ്ടത്. So whenever we confront situations this way, whenever we cannot conquer problems that are going to completely consume us, what should we do? Here we see from the great example of Jehoshaphat. He is facing 3 mighty armies. He is helpless. They would swallow him. He calls for the fast and he prays to God. What does he pray? We have no might against this great army that came against us. Neither we know not what to do. Our eyes are upon you. This is what he says. We are not mighty. We don't have the might to face this, to confront these great armies that are coming against us. And we don't know what to do. We are helpless. We don't have any knowledge how to tackle this problem. We don't have any strategy at all. Our strategy is our Almighty God. Our eyes are on you. That's what he says. Our eyes are upon thee. Well, what a stupendous faith he has. All the people are assembled in Jerusalem. All the families. They are helpless. And the mighty army is advancing against them. It's a matter of hours, because the very next morning they have to face this great army. And what happened? When they prayed that way, we find that the Spirit of God came upon a Levite. Jehoshaphat prayed, and we find in verse 21, then came the Spirit of the Lord upon a Levite, Jahaziel. And what did he say? The Spirit of God spoke to him. Be not afraid of this great multitude, for the battle is not yours, but God's. That's what the Lord spoke to Jehoshaphat. Don't be afraid of these great armies, because the battle is not yours. It is God's battle. Yes, tomorrow you can meet them, and you would see what God is going to act, which way God is going to act. വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ജഹാസേൽ എന്ന് പറയുന്ന ലേവ്യൻ്റെ മേല് യഹോവയുടെ ആത്മാവ് കടന്നു വരികയും യഹോശാഫാത്തിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വലിയ സൈന്യ നിമിത്തം ഭയപ്പെടരുത്, ഭ്രമിക്കുകയും അരുത്. യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെതത്ര. ഈ വലിയ സൈന്യത്തെക്കുറിച്ച് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിന് തൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന എത്ര വലിയ സൈന്യമായാലും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എല്ലാവിധമായ ശക്തിയെക്കാളും വലുതാണ് ദൈവിക ശക്തി. അവൻ നേരിടുന്ന എല്ലാവിധ പ്രതിബന്ധികളെക്കാളും എല്ലാവിധ പർവ്വതങ്ങളെക്കാളും വലിയവനാണ് അത്യുന്നതനായ ദൈവം. ഒരു ദൈവം പറയുകയാണ്, നീ സൈന്യത്തെ കണ്ടൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം യുദ്ധം നിൻ്റേതല്ല,
യുദ്ധം യഹോവയുടേതത്രേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സംജാതമാകുമ്പോൾ നാം ഭയപ്പെടരുത്. ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ, ദൈവത്തിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഉറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ, നേരിടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. Do not be afraid. The battle is not yours. It's very easily said. A mighty army from 3 nations are coming forward. And here everything is in disarray. There is no army, proper army. He has an army, one small time army. But God is telling him, do not be afraid. The battle is not yours. Unless and until you have stupendous faith in the Almighty God, you cannot believe that. And you cannot remain silent. But Jehoshaphat completely believed the words of the Almighty God. He believed him completely, and he knew that his Lord can deliver. You see, when we face such disastrous situations, we should always believe, and we should always have the faith that our God is above all these things. He can conquer anything for us. He will do anything for his beloved children. But as I told you, when we say that way, when we put the claim that way, we should be his children. His children means we should walk in his ways. We should obey his commandments. We have to be children of God. It's not only for such disastrous situations. No, in our day-to-day life, we have to cling on to God and we have to walk with God. That's most important. Many a time, we claim these things when we face or when we confront dangerous, disastrous situations. No. In our daily life, we have to walk with his commandments, obeying his commandments. We have to live a godly life. Only then can we conquer such situations. നമുക്ക് ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, അനുദിന ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരമുള്ള വിശുദ്ധിയും അപ്രകാരമുള്ള ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ അനേകര് പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ഇന്ന് അനേക ഭവനങ്ങളിൽ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥനയാണ്. കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ അത് ഇപ്രകാരമുള്ള രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവരാണ്. എന്തും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും സംഭവിക്കാം. ദൈവത്തിന് മാത്രമേ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. കാരണം ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാൻ മരുന്നുകളില്ല. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രതിവിധി നൽകി ഇതിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം മറ്റൊരു മാർഗങ്ങളുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് മറ്റു യാതൊരു വഴികളുമില്ല. സമ്പത്തിനെ രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, മനോഹരമായ വീടുകൾക്ക് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, അതെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകൾക്ക് രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയും. ലോകത്തെ യാതൊന്നിനും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മഹാപ്രതിസന്ധിയാണ് മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പലരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്, അനേകരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത്. കാരണം രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവർ അപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന അനേക ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഇത് ആർക്ക് എവിടെ പടർന്നു, ആരുടെ മേൽ ഈ അണുക്കളുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്നും ആർക്കും പറയാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു ആശങ്കയിലാണ്. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാട്ടുതീ പോലെ പടരുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, യഹോവയുടെ കാവലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. യഹോവ തീമതിലായിട്ട് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ഇസ്രായേലിലെ കാവൽക്കാരൻ ഉറക്കത്തിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നില്ല. യഹോവ അതിൻ്റെ പരിപാലകൻ, അവൻ തന്നെ വലത്തുഭാഗത്ത് നിനക്ക് തണലാണ്. നമുക്ക് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ യഹോവ നമ്മുടെ കാവലായിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അവൻ്റെ ഭക്തിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം.
അത് കഴിയാതെ ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രതിസന്ധി വേളകളിൽ വാക്യങ്ങൾ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനാണ് നാം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ കുറവുകൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നത് അപേക്ഷിച്ച് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ച ശേഷം ദൈവത്തോട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനായിട്ട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ മിന്നൽ പോലെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കടന്നു വരും. അതെ, അപ്രകാരമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നാം ഇന്നായിരിക്കുന്നത്. നാം നേരിടുന്ന ആ വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ദൈവമാണ് മിന്നൽ പോലെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതിന് ദൈവത്തിന് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് യഹോശാഫാത്ത് ആയിരുന്നത്. അവനൊരു പകർച്ചവ്യാധിയല്ല, അവനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ജീവൻ നിലനിൽക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ്. കാരണം ശത്രു സൈന്യങ്ങൾ വന്ന് ഇവനെ മുഴുവൻ അരിഞ്ഞു കളയും. അപ്പോൾ ജീവൻ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്, അപകടത്തിലാണ്. ഇപ്പോൾ അതും ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പോലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ സിറ്റുവേഷനാണ്. അവരടുത്ത ദിവസം എന്താ ചെയ്തത്? തൻ്റെ ജനത്തെ എല്ലാം വിളിച്ചുകൂട്ടി യഹോവയെ സ്തുതിക്കുവാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആളുകളെ സൈന്യത്തിന് മുമ്പിൽ നിർത്തി. എന്നിട്ട് അവൻ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുകയാണ്. യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ, അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധമായ സന്നാഹങ്ങളോടും കൂടി വരുന്ന ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവിൻ, അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതെന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു വലിയ വിരോധാഭാസമാണ്. മാനസിക സ്ഥിരതയുള്ളവരാരും അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. അവൻ ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. And what did he say? Said, praise the Lord, his mercy endureth forever. That was his battle cry. You see, everybody has a battle cry when they go to the battlefield. So his battle cry was, praise the Lord, his mercy endureth forever. He is going to the battlefield, and you find a fully equipped and a mighty army formed from 3 nations are just advancing. It is nothing but foolishness. Anybody in the world would never approve of such a strategy. Just going forward, praising God, and then the entire nation is there. They're all praising God. They're all praising God. Praise the Lord. They are praising God. His mercy endureth forever. യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവൻ, അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. ഇതാണ് അവരുടേതായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം. അവർ വിളിച്ചു, അപ്രകാരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതേ മുൻപോട്ട് പോയി. They went forward. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ 23-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും, അമോന്യരും മോവാബ്യരും സയീർ പർവ്വത നിവാസികൾക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് അവരെ നിശേഷം നശിപ്പിച്ചു. സയീർ നിവാസികളെ നശിപ്പിച്ച ശേഷം അവർ അന്യോന്യം നശിപ്പിച്ചു. 3 രാജ്യങ്ങളാണ് വന്നത്: അമോന്യര്, മോവാബ്യര്, സയീർ നിവാസികൾ. യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളതെന്ന് പാടിക്കൊണ്ട് യഹോശാഫാത്തും ജനവും മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിരുന്നു. ഈ മോവാബ്യരും അമോന്യരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളോടൊപ്പം വന്ന സേയൂർ നിവാസികളെ മുഴുവൻ അരിഞ്ഞൊടുക്കി, നിശേഷം നശിപ്പിച്ചു. ഇവർ രണ്ടും കൂടി ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ നശിപ്പിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ചെയ്തു, മോവാബ്യരും അതേ അമോന്യരും. എന്നിട്ട് അവർ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ച് നശിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് അവിടെ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വീണ് കിടക്കുകയാണ്. See the strategy of the Almighty God. They praise God, praise the Lord, his mercy endureth forever. That was their battle cry. And they were going forward. And we see the Almighty God acting in a very special way. If you could read the 23rd verse, you read, and you would find, for the children of Ammon and Moab stood up against the inhabitants of Mount Seir and utterly destroyed them.
then they destroyed each other. This is what had happened. The children of Ammon and Moab, they joined together and they fought against the inhabitants of Mount Seir. That was the third nation which had joined them to conquer Jehoshaphat. So these two armies, the armies of Ammon and also Moab, they joined together and they destroyed the inhabitants of Mount Seir completely, utterly destroyed them. And then what happened? Then children of Ammon and Moab, they turned each other and they destroyed each other. So we find the three nations destroying each other. Jehoshaphat had nothing to do, and Jehoshaphat is still praising God. Praise the Lord, His mercy endureth forever. യഹോശാഫാത്ത് അപ്പോഴും മൗനമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. യഹോശാഫാത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, പാടി സ്തുതിക്കുകയാണ്. യഹോശാഫാത്ത് ജനങ്ങളും യഹോവയ്ക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവർ പാടി സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ സംഹാരം നടക്കുകയാണ് പരസ്പരം. They destroyed themselves. And then Jehoshaphat and his people went forward and took the loot. They had so much of jewels and so many things they had brought, thinking that they can conquer this country and then stay there. And we find for 3 days, Jehoshaphat and his people were gathering all this loot from them. അതുകൊണ്ട് ഈ വലിയ യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഇവരെല്ലാം തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് വീണ് കിടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൊള്ള എടുക്കുവാനായിട്ട് 3 ദിവസമാണ് യെഹോശാഫാത്തും ജനങ്ങളും അത് പ്രവർത്തിച്ചത്. ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ അജ്ഞാതമാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെതായ വഴികളുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളത് ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവൻ്റെ ജനമായിട്ട് തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. അവനുമായിട്ട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ പരമോന്നതമായ ലക്ഷ്യം അതാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നാം ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഉയരുകയാണ്. നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വേറെ അനേക ഉദാഹരണങ്ങൾ എനിക്ക് പറയുവാനുണ്ട്. അതായത് ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും തങ്ങൾ നേരിട്ട അപകടങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയാനകമായ സാഹചര്യങ്ങളെ കീഴടക്കി ജയിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും കരുണയും ആർജിച്ച അനേക സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അനേക ഏകദിന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് തിരുവചനത്തിൽ. മിസ്പയിൽ അപ്രകാരം ഉപവാസത്തെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ന്യായാധിപനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തെ മറന്നു. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദൈവത്തെ മറന്നു, അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 20 വർഷം അവർ ഫിലിസ്തീനരുടെ അടിമത്വത്തിലായിരുന്നു. 20 വർഷം. For 20 years the children of Israel were under the servitude of the Philistines because they were serving other gods. God had left them. Prophet Samuel was there, but he could not do anything. The people had turned away from God and they were worshipping other gods. So God put them under the servitude of the Philistines. For 20 years they were suffering, and then they began to cry out to God. അതെ, 20 വർഷം ഇപ്രകാരമുള്ള ഫിലിസ്ത്യൻ നുഖത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവർ ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടതയിലായപ്പോൾ അവർ ദൈവത്തോടെ നിലവിളിച്ചു. അങ്ങനെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകനായ ശമൂവേലിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, 1 ശമൂവേൽ 7-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ശമൂവേൽ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോടും മുഴുവൻ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോടും പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിലേക്ക് തിരിയുന്നുവെങ്കിൽ അന്യദൈവങ്ങളെയും അസ്തരോത്ത് പ്രതിഷ്ഠകളെയും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ യഹോവയ്ക്കായി തിരിക്കുമെങ്കിൽ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ ഫിലിസ്ത്യരിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ അന്യദൈവങ്ങൾ, എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ മാറ്റിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. The children of Israel were worshipping so many gods. So Prophet Samuel tells them, God will deliver you. He would completely break the yoke of the Philistines. But for that you have to break away all your idols. You should not have any other God other than the Almighty God Jehovah. If you turn back to Him, once again, if you put your hearts
to Him and accept God as your God, throwing away all the idols from your life, breaking away everything, and turn back to God, then God will deliver you from the Philistines. And the children of Israel obeyed what He said. They removed all idols of Baalim. If you can write in the 24th verse says, then the children of Israel put away Baalim and Ashtaroth, and completely they served the Lord. They put away all their idols of Baalim and Ashtaroth, and they offered themselves before God and served Him. അവരെന്താ ചെയ്തത്? തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളെയും അവർ ഉടച്ചു കളഞ്ഞു. ബാലിൻ്റെയും അസ്തരത്തിൻ്റെയും വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു. അവർ യഹോവയെ ആരാധിച്ചു. യഹോവയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. യഹോവയെ ആരാധിക്കുകയാണ്. They destroyed every idol in their lives, and they came back to God. Then they gathered together in Mizpah and declared a fast before the Almighty God. After destroying all their idols, after reinstating God as their only God, they come to Mizpah, they poured water, and they declared a fast. And Prophet Samuel is there. തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട്, വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഉടച്ചു മാറ്റി, അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. എന്നിട്ട് മിസ്പയിൽ വന്ന് ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. 20 വർഷം അടിമത്തത്തിൻ്റെ നുകത്തിൻ്റെ കീഴിൽ തകർന്നിരിക്കുന്ന അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുകയാണ്. ദൈവം അവർക്ക് ഉത്തരപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. അവരിപ്രകാരം കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഫിലിസ്ത്യർ അവരെ തകർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സൈന്യമായിട്ട് കടന്നു വന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം ഇടിമുഴക്കത്തിലൂടെ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തി. വലിയ ഭയാനകമായ ഇടിമുഴക്കമുണ്ടായി. ആ ഇടിമുഴക്കത്തിലെ ഭൂമിയെല്ലാം വിറച്ചു. ഫിലിസ്ത്യ പ്രഭുക്കന്മാർ ഭയന്നു. അവർ ഓടുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്ന, അവരുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മുഖത്തെ എന്നേക്കുമായിട്ട് തകർത്ത് കളഞ്ഞു. ഫിലിസ്ത്യരെ അവർ തോൽപ്പിച്ചു. എപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളെയും മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും നിലവിളിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ ചൂണ്ടുമലകയാണ്. ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച ജനം ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രസാദിച്ച് ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. We find the children of Israel fasting before the Almighty God after removing all the idols from their lives, Baalim and Ashtaroth and everything. And they cried out to God. And when the Philistines knew about it, they came with all their armies to destroy these people. But we find the Almighty Lord sent thunders, frightened these people. And they could not move because it was heavy. Thunders shaking the land. And we find the children of Israel destroying them utterly and breaking their yoke forever. Yes, they came out of the Philistine captivity. So it was made possible when they had cleansed themselves against their sin of idolatry. So this is a great point. When we face such situations, such disasters, where life itself going forward is impossible, when such dangers threaten our lives, well, we have to turn back to God in fasting and prayer. We have to wash ourselves and make us clean. We have to remove all the idols which are just piled up in our life. There are so many idols. We have so many idols in our lives. Greed, jealousy. Oh, what all idols? Our thirst for money, fame, name. Well, so many things. All these idols are completely filled up our hearts. We have to break them and remove them. We have no priority for God. God should be our first priority. Well, in such a situation, when we fast and pray, the Lord will answer. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേകമായ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ധനത്തിൻ്റെയും മാന്യതയുടെയും മാനത്തിൻ്റെയും അതേ പെരുമയുടെയും പ്രസിദ്ധിയുടെയും ഒക്കെ ഒരുപാട് വിഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്.
എന്നാൽ ഇപ്രകാരം ഭയാനകമായൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവനായി ഉടച്ചു കളയണം. 20 വർഷം ഫിലിസ്ത്യരുടെ നുകത്തിന് കീഴിൽ ആയിരുന്നു. അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച കഷ്ടതയിൽ, പക്ഷേ ദൈവം അവർക്ക് മറുപടി നൽകുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രവാചകരുടെ കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ, തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ബാലിൻ്റെയും അസ്തരത്തിൻ്റെയും പ്രതിമകളൊക്കെയും ഉടച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ, തങ്ങളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ, അവരുടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയാണ്. അവർ ഒരു യുദ്ധവും ചെയ്തില്ല. അതേ വലിയ ഇടിമുഴക്കം കൊണ്ട് ദൈവം ഫിലിസ്ത്യരെ തകർത്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ചെന്ന് അവരെ കീഴടക്കി ജയം ഘോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിജയം നേടുവാൻ കഴിയുന്നതെന്ന്, ദൈവത്തിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഈ 2 സംഭവങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. നാം ഇന്നൊരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മുൻപോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ഭയാനകമായ അവസ്ഥ, പ്രതിവിധിയില്ലാത്ത, പ്രതിരോധമില്ലാത്ത ഒരു മഹാപകർച്ചവ്യാധി നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അതേ ലക്ഷങ്ങളെ അത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആയിരങ്ങളെ അത് ദിവസവും തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 25,000 പേര് ഇതിനോടകം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നേതാക്കന്മാർ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വിക്ടിംസായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യം ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും. അതേ ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടലുണ്ടാകും. കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്, മരണകരമായ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിക്കും, ഒരു ബാധയും നിൻ്റെ കൂടാരത്തിനടുത്ത് വരികയില്ല. ഈ ദൈവത്തിന് ഈ 2 വാഗ്ദത്തങ്ങളും, ഇതും 2 പകർച്ചവ്യാധികളാണ്. 2 നാം ഇന്ന് നേരിടുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ വലിയ വിപത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചൂണ്ടുപലകളാണ്. വൈറസ് ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ്, ഒരു ബാധ. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേഗ്. യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എ പ്ലേഗ്, യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എ പെസിലൻസ്. വെൽ, both these are treated equally. What a great promise God is giving for His beloved ones. ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് എത്ര വലിയ വാഗ്ദത്തമാണ് നൽകുന്നത്. ഇപ്രകാരമുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധി നിൻ്റെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും വരികയില്ല, ഒരു ബാധയും നിൻ്റെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കയില്ല. എത്ര വലിയ വാഗ്ദത്തമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യം, നാം ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമായിട്ട് മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അവൻ്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമുക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല. ലോകത്തിൻ്റെ മോഹങ്ങൾ, ലോകത്തിൻ്റെ ദാഹങ്ങൾ, അങ്ങനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയുന്ന പിശാചിൻ്റെ അനേകമായിട്ടുള്ള സ്വാധീന വലയങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം യാതൊരു പ്രതിവിധിയുമില്ലാത്ത, യാതൊരു രീതിയിലും കീഴടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ അതേ COVID-19 ഭയാനകമായ രീതിയിൽ രാജ്യങ്ങളെ, രാജ്യതലവന്മാരെ അതേ തകർത്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ്. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ യാത്രയിൽ നാം ഇന്ന് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയണം. നമ്മെ തന്നെ ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ വിശുദ്ധിയോടെ സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയണം. നമ്മൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടന എന്നല്ല, ഒരു ചെറിയൊരു മൺതരി പോലും ഒന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷയാണ്. പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയും. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നമുക്ക് നേടുവാൻ കഴിയും. നമ്മളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ, ഭവനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് അതിനെ തിരസ്കരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം തൻ്റെ ജനങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന, തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന, അവരുടെ കൂടാരങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന, അത് ഇപ്രകാരമുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്. അവൻ തൻ്റെ തൂവലോടിനെ മറക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെ, നിൻ്റെ സകല വഴികളും നിന്നെ പരിപാലിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിനക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നീ എവിടെ പോയിരുന്നാലും സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരാണ് നിന്നെ വലയം ചെയ്യുന്നത്, സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരാണ് നിന്നെ കാവൽ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. കാരണം നാം അവൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിലാണ്. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ യാത്രയിൽ എപ്പോഴും 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 മുന്നേറുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കാവലിലും കൃപയിലുമാണ്. അത് നമുക്ക് കൂടുതലായി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കൃപകളോടും അനുഗ്രഹങ്ങളോടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ
നാം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. സമ്പൂർണമായ ഒരു കഴുകൽ പ്രാപിക്കണം. പാപത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അംശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എവിടെയെങ്കിലും മലിനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് തുടച്ചു കളയണം. ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലെമ്പാടും വീണ് നമുക്കൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി തീരുവാൻ കഴിയണം. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. യേശുവിനെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ തീരുമാനമെടുക്കണം. അതെ, ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ രോഗത്തിനൊരു കാരിയറായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഇതുവരെ രോഗത്തിൻ്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവും നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലായിരിക്കാം. യു ഡോണ്ട് നോ. Maybe you may be a carrier, or it may be that there is no manifestation about the coronavirus in your body. The medical test, everything is negative, but any time it can flare up. But remember, the Lord can heal you completely. The Lord can protect you completely. The Lord can deliver you completely. He can deliver you and your family. But it's a conditional thing. You see, there's only a prerequisite. You have to be a child of God. You have to change. There is a great change that is required in your life. There's a great change that is required in your life. This change will alter the situation. No pestilence can touch you. No virus can touch you. No virus can enter your household because you are protected with the precious blood of Jesus Christ. So, tonight, you have come to a place where the Lord is asking you to come back to Him. If you have forgotten Him, if you have distanced yourself away from Him by forgetting His principles, disobeying His commandments, and forgetting all the good He has done for you, then tonight come back to Him. ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ മറന്ന് കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ എവിടുന്നാണ് ദൈവം കോരിയെടുത്തത്? നിന്നെ ദൈവം കോരിയെടുത്ത് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പകർന്ന് നിന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി, നിൻ്റെ മക്കളെ വളർത്തി അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ എത്രമാത്രം പ്രാഗൽഭ്യത്തോടാണ് കടന്നു വരുവാൻ കഴിയുന്നത്? എന്ത് പ്രാഗൽഭ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി നിനക്കുള്ളത്? ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ നീ ഓർക്കാറുണ്ടോ? ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾക്ക് പ്രതിപകരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ദൈവത്തിൽ നീ അകന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നീ വന്ന വഴികൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, മടങ്ങി വരിക. ദൈവത്തിന് എന്നെ ശിക്ഷിക്കുവാനല്ല, സ്നേഹത്തോടെ അവൻ വിളിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനായിട്ട്. നിൻ്റെ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തോട് യാത്ര പറയുക. തെറ്റുകളെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ ഇന്നും തെറ്റ് തിരുത്തുവാൻ അനേകർക്ക് കഴിയാത്തത് അവരുടെ അഹംഭാവം കൊണ്ടാണ്. തെറ്റിപ്പോയി, വീണുപോയി. പക്ഷേ ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴാണ്. മുടിനായ പുത്രൻ, അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു തെരുവ് തണ്ടിയേക്കാൾ താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലായി. ഭക്ഷിക്കുവാനൊന്നുമില്ല. പന്നികളെ മേയിച്ച് മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രവും കീറിപ്പറിഞ്ഞ വസ്ത്രവുമായിട്ട് അവന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല. പിതാവിൻ്റെ സ്വത്തെല്ലാം അവൻ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. അവൻ ദുർനടപ്പുകാരായിട്ട് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു. പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവനൊരു യോഗ്യതയുമില്ല. പിതാവ് അവനെ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ള യാതൊരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല. പക്ഷേ സ്നേഹതനായ അവൻ്റെ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് അവനൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. അവൻ്റെ ദുരഭിമാനം എല്ലാം അവൻ മാറ്റിക്കളഞ്ഞു. അവൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുകയാണ്. അവന് വയ്യാതെ, നടക്കാൻ വയ്യ, പട്ടിണി കിടന്ന് അവശരായ അവസ്ഥയിൽ കീറിപ്പറിഞ്ഞ മുഷിഞ്ഞു നാറിയ പന്നികളോടുകൂടി വസിച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളുമായിട്ട് പ്രാകൃതനായി അവനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. ഇല്ല, ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. അവൻ്റെ ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമായാലും ഞാൻ അതിനെ സ്വീകരിക്കും. അതാണല്ലോ എൻ്റെ അർത്ഥം. പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പിതാവ് ഏത് തരത്തിലാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ മുടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് നീ വീണ്ടും വരികയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപക്ഷെ അവനെ അടിച്ച് പുറത്താക്കിയേക്കാം. ഒന്നും അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ അവൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും. അവൻ അതേ വേച്ച് അവൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഓടി അവൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുൻപ് പിതാവ് അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വന്ന് ആ നാറി മുഷിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിക്കുകയാണ്. കർത്താവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് അനേക സഹോദരങ്ങൾക്കുള്ള തകരാറെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ വരുവാനുള്ള ധൈര്യമില്ല.
എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നീ മടങ്ങി വരുന്നതിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ്. മടങ്ങി വരുന്നത് നിൻ്റെ പിതാവ് നിന്നെ വിളിച്ചാക്കിയ സ്ഥാനത്തേക്കാണെന്നുള്ളത് മറക്കരുത്. കാരണം പിശാചാണ് പലവിധമായിട്ടുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെ മുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതേ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാനുള്ള വഴിയെ മുടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ദൈവത്തെ തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഞാൻ തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് ബോധ്യമായാൽ ആ തെറ്റിനെ തിരുത്തുവാൻ കഴിയണം. അപ്പോഴേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. അത് നിനക്ക് വലിയ പ്രതിരോധമാണെന്ന് നീ മറക്കരുത്. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദൈവം വിളിച്ചിറക്കിയ പാത മറന്നിട്ട് ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും മറന്നിട്ട് നിൻ്റെ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ടും യുക്തി കൊണ്ടും ഒക്കെയും നീ കെട്ടിപ്പടുത്ത പളുങ്ക് കൊട്ടാരങ്ങളിലൂടെ നീ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർത്തു കൊള്ളണം, ഈ പളുങ്ക് കൊട്ടാരങ്ങൾ തകർന്നു പോകും. ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ മുൻപിൽ നീ എത്ര നിലവിളിച്ചാലും ദൈവം നിനക്ക് ഉത്തരവരുളിയില്ല. കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം നൽകിയ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ ഒരിക്കലും നിൻ്റെ പ്രതിരോധമാകുകയില്ല. വാക്യം പറയാൻ കഴിയും, ഒരു ബാധ എൻ്റെ കൂടാരത്തിലടക്കില്ല, ബാധ മുഴുവൻ കൂടാരത്തിലടക്കും. അവന് ഒരിക്കലും ഒരു പകർച്ചയാൽ നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം നീ അവൻ്റെ പൈതലല്ല, അവൻ്റെ ചെറുകന്നീരിലല്ല നീ നിൽക്കുന്നത്, അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലല്ല. ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ടാണ് നീ പോയി. ദൈവത്തെ ഓർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ വിട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. ദൈവം ആക്കി വെച്ച സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. ദൈവകൃപയുടേതായിട്ടുള്ള ആ വലിയ അനുഭവത്തെ മറക്കുവാൻ കഴിയില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒരിക്കലും തള്ളിപ്പറയുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരേ നാവ് കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ നിന്നിട്ട് അനേകം സാക്ഷ്യങ്ങളുമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് പറഞ്ഞ എല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെതിരെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന പാപമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് അവയൊക്കെയും തിരുത്തുവാനുള്ള വലിയ അവസരം ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു. മടങ്ങി വരുവാൻ തക്കോണം ദൈവം വിളിക്കുകയാണ്. കാരണം ദൈവത്തിന് ആരും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. ദൈവത്തെ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. നിന്നെ അവൻ്റെ സ്വന്തമാക്കി തീർക്കുവാൻ, ഈ മഹാപകർച്ചവ്യാധിയിൽ നിന്ന്, ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ തക്കോണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിൻ്റെ കുടുംബങ്ങളെ എന്ന് വേണ്ട നിൻ്റെ കൂടാരത്തെ ദൈവം സുരക്ഷിതമായി പരിപാലിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, മടങ്ങി വരണം, ദൈവകൃപയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞകാല ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യമാക്കുന്നത് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ, മറ്റാരുടെ അടുക്കൽ പറയേണ്ട കാര്യം, ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സ്വയം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുറവേറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് നീ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, നിന്നെ വിളിച്ച വിളിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പെരിയയിലാണിതെന്ന് നീ മറക്കരുത്. ദൈവം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ആ മുടിയനായ പുത്രനെ കാത്തു നിന്ന പിതാവിനെ പോലെ. അവൻ്റെ മുഷിഞ്ഞ അവസ്ഥയൊന്നും പിതാവിന് വിഷയമായിരുന്നില്ല. അവൻ ആഘോഷിക്കുകയാണ് ആ മകൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിന് വേണ്ടി. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതയാത്രയിൽ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയിട്ട് പാപത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയും ഓടി നടന്ന് അവസാനം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് തകർന്നു കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പലപ്പോഴും കടന്നു ചെല്ലുവാൻ കഴിയാത്ത നമ്മുടെ ദുരഭിമാനം കൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ അഹന്ത കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഈ അഹന്തയും ദുരഭിമാനമൊക്കെ എത്ര നേരമുണ്ട്? നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇന്ന് വലിയ വലിയ പ്രതാപവന്മാർ, ബലവാന്മാർ, ശക്തന്മാർ, നടന്മാർ, രാഷ്ട്ര നേതാക്കൾക്ക് ഒരു തടസ്സം ഒന്നും പറയുവാനില്ല. കാരണം എന്തെല്ലാം കേസുകൾ, വ്യവഹാരങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പൊക്കി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു കൊച്ചണുവിൻ്റെ പരമാണു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ ലക്ഷം, ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ എത്രയോ ലക്ഷം ചെറുതാണ്. കണ്ണുകൾക്കോ മറ്റു മൈക്രോസ്കോപ്പിലോ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അണുവാണ്. അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീ ഒന്നുമില്ല, നിൻ്റെ പ്രതാപം ഒന്നുമില്ല, നിൻ്റെ വ്യവഹാരങ്ങളൊന്നുമില്ല, നിൻ്റെ പള്ളികളൊന്നുമില്ല, നിൻ്റെ യാതൊന്നിനും ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഒരു ശവസംസ്കാരം പോലും നൽകുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അത്രമാത്രം മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ താറുമാറാക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ എന്നെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയൂ. ഓൺലി ഗോഡ് ക്യാൻ സേവ് യു. സോ കം ബാക്ക് ടു ഗോഡ്. സീ വെർ യു ഹാവ് fallen. Rise up and come back to God like the prodigal son. He knew he fell. He knew he failed. He knew he had sinned against Father. So, but he decided, I'll go back to my father. Whatever be the reaction of my father, I'll go back to him. He has no health. His health is all shattered. He was in rags. But still he decided, whatever be the reaction, I'll go back to my father. Today, many cannot come back to God because they are proud. Oh, what about my status? What about my situation? What will people think? What will people think if I go back? What will people think if you are simply or just you become a lifeless body? ഞാൻ തിരിച്ചു പോയാൽ എന്താ വല്ലവരും ചിന്തിക്കുന്നത്? അവരെന്തോ പറയും, നീ ഒന്നുമില്ലാതെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് കയറിയിട്ട് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും അടുത്തു വരാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, 5 പേരിൽ കൂടുതൽ ശവസംസ്കാരത്തിന് പോകാൻ സാധ്യമല്ല.
പിന്നെ എന്തുവാ നിൻ്റെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ വില? നിൻ്റെ ഈ പൊക്കച്ചത്തിൻ്റെ വില എന്താണ്? നീ പടുത്തുയർത്തിയതിൻ്റെ അഭിമാനത്തിൻ്റെ വില എന്താണ്? നീ തകർത്ത് കളഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച് നീ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് വില അതിനേക്കുള്ളതാണ്? അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം. ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ പുതിയ ശക്തി പ്രാപിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പുതിയ ശക്തി നേടിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ നീ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ദൈവം നിനക്ക് പ്രതിരോധമായി തീരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ദൈവം നിനക്ക് പ്രതിവിധിയായി തീരുന്നത്. അതെ, ഒരു ബാധയും നിൻ്റെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കുകയില്ല. ഒരു പകർച്ചവ്യാധിക്കും നിന്നെ തൊടുവാൻ സാധ്യമല്ല. മരണകരമായ പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നെ വിടുവിക്കുമെന്നുള്ള 91-ാം സങ്കീർത്തനത്തിലെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിയണം. ഇഫ് യു തിങ്ക് ദ പ്രോമിസസ് ഓഫ് Psalm 91, which is the greatest weapon against any pestilence, any plague, if it should really be practical in your life, come back to God. Come back to God. Wash yourself with the precious blood of Jesus Christ and make you clean. Begin a new life. Begin a new life with Christ. If anybody be in Christ, he is a new creation. May the Lord help you in the coming hours and come back completely clean so that you can be anointed, you can be filled with the Spirit of God, so that you can work for the Almighty God with more favor, with more strength, with more visions, and gain so many for the Almighty God. And let us protect ourselves, not only ourselves, let us be a protection to others also. May the Lord help you for that, and may the Lord bless you for that. ദൈവം നമ്മളെ അതിനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ രാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മളെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന രാത്രിയാണ് ഈ രാത്രി. എന്തെല്ലാം ഭവിഷ്യത്ത് വന്നിരുന്നാലും, എനിക്കെന്തെല്ലാം ആരെല്ലാം പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കും. എന്നെ വിളിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്, അതെ, എന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്, എന്നെ ഞാനാക്കിയ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോകും. അതിനെന്തെല്ലാം വില കൊടുക്കേണ്ടത് എനിക്ക് വിഷയമില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ ദൈവമാണ് വലുത്, എന്നെ വിളിച്ച ദൈവമാണ് വലുത്. മനുഷ്യൻ്റെ ശ്വാസം പോകുന്ന ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച്, ഒരു ശ്വാസത്തിന് വിലയില്ലാത്ത മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് ഒരു അണുവിൻ്റെ ബാധ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വീണിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവിനും ബുദ്ധിക്കും ശക്തിക്കും യുക്തിക്കും ധനത്തിനും ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരം കാണാത്ത ഈ മനുഷ്യനെ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? എന്നാൽ ജീവൻ്റെ ഉടയവനായ ക്രിസ്തു, അവന് നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായിട്ട് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ, സർവശക്തനായ യഹോവ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പലകയും പരിചയവുമായി നമ്മളെ വഴി നടത്തുമ്പോൾ, അഗ്നി മുതലായി നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കഴിവുള്ള ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ, അവൻ്റേതായിട്ടുള്ള കൃപയിലായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ തക്കതിരുവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനകത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹിയായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവാം ദൈവമേ, രാത്രിക്കാണ് അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവെ, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ നിൻ്റെ മക്കളെ നീ ഒരുക്കിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ഈ രാത്രിയിൽ കർത്താവെ, നിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മഹാപ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ കർത്താവെ, മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രകൾ യാതൊരു രീതിയിലും കർത്താവെ ശുഭകരമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഞങ്ങളെ വിഴുങ്ങുവാൻ ഭാവിക്കുമ്പോൾ, ആപത്തന തവകൾ ഞങ്ങളെ ചുറ്റി വളയുമ്പോൾ, യഹോവേ, യോശാഫാത്തിനെ പോലെ നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ തേടിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ വലിയ കൃപകൾ പ്രാപിച്ച് അതിനെ നേരിടുവാൻ തക്കോണം ഈ വചനം കേട്ട് ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും ഒത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതേ, ലോക നേതാക്കന്മാരെ ഒത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരെയും നീ വിടുവിക്കണമെന്ന് നിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ നീ സൂക്ഷിച്ച എല്ലാ കൃപകൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം. ഈ രാത്രി ഞങ്ങളെ തന്നെ അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നാളെ കൃത്യസമയത്ത് ഉപവാസം തുടരുവാനും നിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ സൃഷ്ടികളായി ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവെ മുന്നേറുവാൻ തക്കവണ്ണം അവിടുത്തെ കൃപയെ തുണയത് സഹായിക്കണമെന്ന് യേശുവിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കൃപയുടെ കേൾക്കുമാറാണമേ. ആമേൻ. പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംബന്ധവും സഹവാസവും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.